مسئلہ کشمیر کے حل سے متعلق امریکی صدر کا بیان پاکستان کا خیر مقدم۔ ترجمان دفتر خارجہ کا کہنا ہے کہ کشمیر دیرینہ مسئلہ ہے جس کے دنیا کے امن کے لیے سنگین مضمرات ہیں۔ تنازع کا کوئی بھی حل سلامتی کونسل کی قراردادوں اور کشمیری عوام کی امنگوں کے عین مطابق ہونا چاہیے۔ پاکستان ان کوششوں میں امریکہ اور عالمی برادری کے ساتھ شامل ہونے کے لیے پرعزم ہے۔ امریکہ کے ساتھ تجارت، سرمایہ کاری اور اقتصادی شعبوں میں تعاون بڑھانے کی خواہش کا اظہار۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ مسئلہ کشمیر حل کرنے کے خواہش مند، کہتے ہیں پاکستان اور بھارت کے ساتھ مل کر کام کروں گا، دیکھوں گا کیا مسئلہ کشمیر کا کوئی حل نکل سکتا ہے۔ جنگ بندی پر دونوں ملکوں کی تعریف، کہا پاکستان اور بھارت کی قیادت نے صحیح وقت پر سیز فائر کیا ورنہ تباہی ہوتی اور لاکھوں لوگ مارے جاتے۔ فخر ہے تاریخی فیصلے پر پہنچنے میں امریکہ نے دونوں ملکوں کی مدد کی۔ دونوں ممالک کے ساتھ تجارت بڑھانے کی خواہش کا اظہار۔ صدر UN جنرل اسمبلی کا بھی پاک بھارت جنگ بندی کا خیر مقدم۔ پاکستان اور بھارت جنگ بندی معاہدہ برقرار رکھیں، تمام مسائل بات چیت سے حل کریں۔ چینی وزیر خارجہ کا نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار اور بھارتی ہم منصب کو فون۔ خطے میں کشیدگی پر تشویش کا اظہار۔ دہشت گردی کے خلاف پاکستان کے موقف کی تائید، کہا پاکستان نے امن و استحکام کے لیے انتہائی اہم کردار ادا کیا۔ مسلح افواج نے عسکری تاریخ کا سنہری باب رقم کیا، دشمن کے فوجی اڈے، اسلحے کے انبار اور ایئر بیسز کو کھنڈر بنا دیا۔ رافیل طیارے بھی فیل ہو گئے، کوئی خود مختاری کو چیلنج کرے تو ہم سیسا پلائی دیوار بن جاتے ہیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا قوم سے خطاب، کہا پہلگام واقعے پر شفاف تحقیقات کی پیشکش کی مگر بھارت نے بلا جواز جنگ مسلط کر دی، مکار دشمن کو بدترین شکست ہوئی۔ جنگ بندی میں کردار ادا کرنے پر امریکہ اور چین کے صدور اور سعودی ولی عہد سے اظہار تشکر۔ آپریشن بنیان مرصوص، پاکستان کی ہر محاذ پر برتری ثابت، بھارتی جارحیت کا منہ توڑ دیا، بزدل دشمن کو ناکو چنے چبا کر قوم کا سر فخر سے بلند کیا۔ کراچی سے خیبر، گلگت سے گوادر اور کوئٹہ سے آزاد کشمیر تک بچے بچے کو پاک فوج پر ناز۔ ملک بھر میں آج یوم تشکر منایا جا رہا ہے، قریہ قریہ، نگر نگر ریلیوں کا اہتمام۔ بے مثال بہادری پر مسلح افواج کو خراج تحسین۔ مودی کا دماغ کیسے ٹھکانے آیا، امریکی ٹی وی نے اندر کی کہانی سامنے سنا دی۔ حساس معلومات ملنے کے بعد امریکی نائب صدر نے بھارتی وزیر اعظم کو فون کیا، بتایا کشیدگی جاری رہی تو صورتحال خطرناک ہو سکتی ہے۔ صحافی نک رابرٹسن کے مطابق پاکستان کی بھرپور جوابی کارروائی کے بعد بھارت مذاکرات پر مجبور ہوا۔ ترجمان محکمہ خارجہ کا کہنا ہے کہ پاکستان اور بھارت کے وزرائے اعظم سے کئی رابطے ہوئے، مذاکرات کے مزید ادوار کا اہتمام اور عمل درآمد کروا رہے ہیں۔ ننکانہ صاحب پر ناکام بھارتی ڈرون حملہ، سکھوں کے خلاف اعلان جنگ، بھارت کو معاشی طور پر تباہ کر دیں گے۔ سکھ فار جسٹس کے سربراہ نے مودی سرکار کو صاف صاف بتا دیا، کہا بزدل فوج نے مساجد پر بھی میزائل حملے کیے، بھارت کو ٹکڑے ٹکڑے کرنے تک خالصتان تحریک جاری رہے گی۔ پاکستانی شہداء کے ورثاء کے لیے 35 لاکھ روپے امداد کا اعلان۔ اور پاکستان سپر لیگ سیزن 10 کی جلد بحالی کا امکان، پاک بھارت سیز فائر کے بعد PSL انتظامیہ کا فرنچائزی سے رابطہ، CEO PSL سلمان نصیر کی تیار رہنے کی ہدایت، کہا غیر ملکی کھلاڑی جہاں ہیں وہیں رک جائیں، کھلاڑیوں کو واپس لانے کی تیاری کر رہے ہیں۔ پوری طاقت کے ساتھ بھارت کا غرور خاک میں ملا دیا، دشمن کو جو خوش فہمی تھی اب دور ہو گئی۔ دنیا کہہ رہی ہے انڈیا کی ملٹری اسٹیبلشمنٹ ناکام ہوئی، وزیر دفاع خواجہ آصف کی گفتگو، کہا بھارت سے سنتاس معاہدے اور دہشت گردی پر بات ہوگی، کشمیر کا مسئلہ بھی زیر غور آئے گا۔ سیز فائر بڑی کامیابی، بھارت جنگ بندی پر مجبور ہوا، ہم نے دنیا کو دکھا دیا ہر قسم کا جواب دینا جانتے ہیں، پاک فوج نے اپنے سے کئی گنا بڑے دشمن کا ڈٹ کر مقابلہ کیا۔ بلاول بھٹو کا پاکستان کے عوام، افواج اور ایئر فورس کو خراج تحسین، سما سے گفتگو کرتے ہوئے کہا پاکستان ہمیشہ بات چیت سے مسئلہ حل کرنے کا کہہ رہا ہے، بھارت یک طرفہ طور پر سنتاس معاہدہ معطل نہیں کر سکتا، مودی نے خود کو دنیا بھر میں بے نقاب کر دیا۔ پاکستان کے میزائل حملوں کے بعد بھارت پیچھے ہٹنے اور جنگ بندی پر مجبور ہوا، نہ روکنے والے میزائلوں کی بوچھاڑ نے انڈین آرمی کے ہوش اڑا دیے۔
अमरीकी वज़ीर ख़ारजा ने सऊदी अरब और तुर्की से राब्ता किया। सफारती कोशिशों से भारत की जान बख्शी हुई। अमरीकी सहाफ़ी निक रॉबर्टसन जंग बंदी के तफसीलात मंजर आम पर ले आए। BBC के नुमाइंदे ने भी पाकिस्तान की भारत पर बरतरी की तस्दीक कर दी। बरतानवी सहाफ़ी एंडरसन ऑथर जॉन ने कहा, भारत को ये बात माननी पड़ेगी, पाकिस्तान की फ़िज़ाई ताकत भारत से कहीं ज्यादा है। ऑपरेशन बुनियानुम मरसूस, पाकिस्तान ने भारत को दिन में तारे दिखा दिए। फतह 1 मिसाइल कहर बनकर टूट पड़े, दुश्मन का गरूर पाश पाश। पाक फौज ने छट्टी का दूध याद दिला दिया, दिफाई निजाम नीस्तो नाबूद। खौफनाक हमलों में भारत के मुतादिद एयरबेसेस, एयरफील्ड और असलहा डिपो तबाह। JF-17 थंडर तैयारों से हाइपरसोनिक मिसाइलों की बौछार। उधमपुर में $1.5 अरब का जदीद S-400 दिफाई निजाम मलियामेट। एयरबेस जलकर राख, अफरा तफरी का आलम। मिलिट्री सैटेलाइट सिस्टम जैम, सप्लाई डिपो उड़ी को भी उड़ा कर रख दिया। आदमपुर, बठिंडा, पठानकोट, सरसा, हलवाड़ा, बरनाला और सूरतगढ़ के एयरफील्ड्स में हर तरफ शोले ही शोले। ब्यास में ब्रह्मोस मिसाइल का डिपो और स्टोरेज साइट का नामो निशान मिट गया। चंडीगढ़ में असलहा सेंटर और अखनौर का एविएशन बेस भी जिल्लत की कहानी बनकर रह गया। फतह मिसाइल की लॉन्च पाकिस्तान के शहीद बच्चों के नाम। राजौरी में फौज पाकिस्तान का दुश्मन को दंदाने शिकन जवाब। कश्मीरियों के लिए दहशत की अलामत राजकुमार थापा मारा गया। सिक्योरिटी जराये के मुताबिक आला ओहदे की आड़ में राजकुमार का दहशतगर्दों के साथ मिलाप था। ज्यादातर आला फौजी ब्रीफिंग्स में शरीक होता था। मकबूजा कश्मीर के इलाके नौशहरा पर भी वार। भारतीय मिलिट्री इंटेलिजेंस का तरबियती मरकज तबाह। दीगर मकामात पर भारतीय फौज की आर्टिलरी गन पोजीशंस मलियामेट। रफ्तानवली पोस्ट, डना पोस्ट, ख्वाजा बेग कॉम्प्लेक्स में तबाही और बर्बादी। फुटेज मंजर आम पर आ गई। सरहदों पर जवानों के हौसले आसमान पर। अल्लाहू अकबर के नारों की गूंज। भारत की तबाही पूरी दुनिया को दिखाई। इंडियन मीडिया का पठानकोट, पूंछ और जम्मू एयरबेस पर पाकिस्तानी हमलों का एतराफ। भारत के हर शहर पर शाहीनों की नजर। नई दिल्ली की फजाओं पर पाकिस्तानी ड्रोन्स का राज। भारतीय दारुल हुकूमत समेत मुख्तलिफ शहरों में परवाजें। महाराष्ट्र स्टेट इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड पर साइबर हमला। बिजली मुकम्मल तौर पर बंद। 70% ग्रिड नाकारा। कमर्शियल और डोमेस्टिक मीटर्स का रिकॉर्ड जाया। डेटा लीक साइट्स में इंडियन एयरफोर्स, महाराष्ट्र इलेक्शन कमीशन और दीगर शामिल। 2500 से ज्यादा सर्विलेंस कैमरे हैक। बेशतर वेबसाइट्स पाकिस्तान के कंट्रोल में। पाकिस्तान के मुंह तोड़ जवाब पर भारत की बस हो गई। भड़के मारने वाली भारतीय फौज के होश ठिकाने। जंग का राग अलापने वाले अम की भाषा बोलने लगे। पसवाई और पाकिस्तान के हाथों बड़ी तबाही का एतराफ करने लगे। तर्जुमान भारतीय फौज के मुताबिक पाकिस्तान ने हाई स्पीड मिसाइलों से एयर बेसिस पर हमला किया, जिससे शदीद नुकसान पहुंचा। पठानकोट, उधमपुर, भोज, आदमपुर एयरबेस में तनसीबात तबाह हुई। ब्रीफिंग के लिए आने वाले भारतीय हुकाम की अपने मीडिया नुमाइंदों से मुंह छुपाने की कोशिशें। जुनूनी मोदी सरकार ने अपनी मईशत का भट्टा बिठा दिया। एक हफ्ते में भारतीय सरमायाकार $108 अरब से महरूम हो गए। ईरान और अमेरिका के दरमियान बिलवास्ता मुज़ाकरात का चौथा दौर आज ओमान में होगा। बातचीत में मुल्की मफादात मुकद्दम रखेंगे। ईरानी वज़ीर ख़ारजा काज़िम कहा, उम्मीद है चौथे दौर में बातचीत आगे बढ़ेगी। अब्बास इराक़ची जद्दा में सऊदी वज़ीर ख़ारजा से भी मिले। शहजादा फैसल बिन फरहान और अब्बास इराक़ची के दरमियान दो तरफ़ा ताल्लुक़ात और ख़ित्ते की सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। रूसी सदर की यूक्रेन के साथ मुज़ाकरात दोबारा शुरू करने की तजवीज़। बराह रास्त मुज़ाकरात 15 मई को इस्तांबुल में शुरू होंगे। कहा, हम मुज़ाकरात चाहते हैं, फैसला अब यूक्रेन ने करना है। स्विट्जरलैंड में चीन के साथ अच्छी बातचीत हुई। अमेरिकी सदर का दावा, कहा बहुत सी चीजों पर तबादला ख्याल किया गया, कहीं पर इत्तफाक भी हुआ। चीनी मंडियों का अमेरिकी कारोबार के लिए खुलना बड़ी पेशरफ्त है। मुल्क के बेशतर इलाकों में आज मौसम गर्म और खुश्क रहने का इम्कान। गिलगित बल्तिस्तान, कश्मीर, खैबर पख्तूनख्वा और वस्ती पंजाब में मतला जुज़वी अब्र आलूद रहेगा। चंद मकामात पर बारिश मुतवक्के।